بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیشنل بینک کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، نیشنل بینک کے جو صدر ہیں وہ کوئی لینگویج کورس کرنے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، لیکن جو اس کے لیے قانونی مراحل درکار تھے، NOC درکار تھا، وہ انہوں نے نہیں لیا۔ ادھر اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار چل رہے ہیں کہ جناب علی نیشنل بینک کی 75 سالہ جو کارکردگی ہے، ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا۔ حالانکہ جتنے کرپشن کے ریکارڈ نیشنل بینک میں ہوئے ہیں، میرا خیال کسی اور بینک میں نہیں ہوئے، کیونکہ نیشنل بینک جو ہے اس کو اسی طریقے سے لوگوں نے استعمال کیا ہے جس طریقے سے ہم قومی دولت کو ہمارے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ چرانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد پراچا صاحب۔ شہزاد پراچا صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے، انہی سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم شہزاد پراچا صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ شہزاد پراچا صاحب، یہ کیا حرکت فرمائی ہے جناب نیشنل بینک کے صدر، جو کیا ان کا حسنی نام، پورا نام بھی بتائیں، اور پھر انہوں نے جو حرکت کی ہے لینگویج کورس کے لیے، اتنے بڑے عہدے پہ ہو کے بھی وہ سچ بولنا گوارا نہیں کرتے؟ بس دیکھ لیں سر کہ رحمت علی حسنی صاحب ہیں، نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ ایک ہفتے کے ٹور پہ فرانس گئے ہیں اور بتا کہ یہاں پہ سارا مشہور یہی ہے کہ وہ لینگویج کا کورس کرنے گئے ہیں۔ تو اس عمر میں یا ایز اے پریزیڈنٹ وہ کیا لینگویج انہوں نے سیکھنی ہے، تو یہ کویسچنیبل ہے۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ چیز لائی گئی، اور انہوں نے پھر فائنانس منسٹری کیونکہ ریگولیٹ کرتی ہے نیشنل بینک آف پاکستان کو، تو انہوں نے پھر ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا ہے، پرائم منسٹر کو بھی لکھا ہے اور صدر کو جو حسنی صاحب ہیں ان کو بھی وہ لکھا گیا ہے کہ آپ یہ جو فرانس گئے ہیں یہ کس کی اجازت سے گئے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں، کیونکہ آسٹیرٹی میئرز چل رہے ہیں پاکستان میں، کفایت شعری مہم ایک جاری ہے، تو وزیر اعظم نے اور کیبنٹ نے ایک اپروول دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی سرکاری افسر جو ہے اگر بیرون ملک جاتا ہے تو وہ وزیر اعظم کی اپروول کے بعد جائے گا۔ ہم نے ابھی کئی کیسز دیکھے ہیں جن میں منسٹرز لیول تک کے جو لوگ ہیں ان کی جو اپروول کی سمری بھیجی گئی پرائم منسٹر کو کہ ان کا رشیا کا ٹور ہے یا UK کا ٹور ہے، تو منسٹرز کی جو غیر ضروری جو ٹورز تھے وہ وزیر اعظم نے ریجیکٹ کر دیے، کیونکہ اسٹیٹ منی ہے، سرکاری خزانے سے سارا پیسہ ادا ہونا تھا۔ تو اب ان کی ذمہ داری، جو حسنی صاحب ہیں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ فائنانس منسٹری کے تھرو پرائم منسٹر کو لکھتے، لیکن انہوں نے لکھنا گوارا نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا۔ وزیر اعظم صاحب کی اب یہ عزت ہے کہ ایک محکمے کا جو ہیڈ ہے وہ ان کو پوچھ کے باہر جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور میرا خیال ہے کہ شراز صاحب یہ کسی نے شکایت نہیں کی ہوگی، کیونکہ جو اگر کوئی شکایت کرتا نا تو اس کو پتہ ہے پھر اس نے نیشنل بینک میں نہیں رہنا۔ ہوا یہ ہوگا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یا پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کا نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے کوئی کام ہوگا، انہوں نے فون پہ کہا ہوگا میری بات کروا دیں، تو پھر پتہ چلا ہوگا کہ صاحب تو جی فرانس میں ہیں۔ نہیں، اس میں سر یہ ہے کہ ایک جب ان کی پچھلے سال اگست 2023 میں اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پہ تقریباً 1.5 سال کام کرتے رہے، تقریباً کوئی 15-16 ماہ۔ اس کے بعد پھر ان کی ایز اے اگست 2023 مطلب نیٹ پریکٹس انہوں نے کی تھی پہلے۔ ہاں وہ تھی، تو اگست 2023 میں ان کی پرماننٹ جو ہے ایز اے اپوائنٹمنٹ ہوگی پریزیڈنٹ نیشنل بینک کے طور پہ۔ اس ٹائم یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے جاتے جاتے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی، تو اس ٹائم یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ZTBL بینک کے جو پریزیڈنٹ کی تعیناتی ہوئی ہے وہ نون لیگ نے اپنا بندہ لگوایا ہے، اور نیشنل بینک کے جو صدر یہ حسنی صاحب ہیں یہ پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ لگوایا ہے۔ تو یہ اس ٹائم یہ مشہور ہوا تھا، اس پہ کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن بھی نہیں آئی، اس پہ خبریں بھی چھپی تھی۔ تو اب آ کے بعد میں جو چیزیں ہوئی کہ ان کے فائنانس منسٹری میں جو سرکاری بابوز ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کے۔ دوسری چیز کہ جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں محمد اورنگزیب صاحب، وہ کیونکہ خود بھی بینکر ہیں اور وہ بینکرز جتنے بھی ہیں ان کو پاکستان میں جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آئیں کہ محمد اورنگزیب جو فائنانس منسٹر ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہ پچھلے 1-1.5 سال سے کشمکش جو ہے، اسپیشلی فروری 2024 سے یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا جب سے یہ نئی حکومت بنی، کہ فائنانس منسٹری جو ہے کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ پہلے کی ہوئی تھی تو موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ ان سے خوش نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ کوئی نیا بندہ آئے،
काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई कि कोई मूव चलाई जाए, लेकिन ये किसी न किसी तरह जो हसनी साहब हैं वो प्रेसिडेंट हाउस आ जाते थे या और भी लोगों से मुलाकातें करते, और जो जितनी भी मूव्स थी उसको इन्होंने नाकाम बनाया। अब ये इन्होंने खुद एक छक्का मारने का एक फुल टॉस बॉल करवाई है कि इनको चाहिए था कि इन पे काफ़ी लोगों की नज़रें थी, तो ये एक थ्रू प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसके तहत जाते। अब वो नहीं गए तो वज़ीर आज़म साहब ने जो ख़त में फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू लिखवाया है कि तकरीबन ये इनका एक हफ्ते तक का टूर बन जाता है, और जो प्रेसिडेंट है उनकी जो क्या प्रेसिडेंट के हवाले से उनको बिजनेस क्लास में शायद वो ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे भी अच्छे होटल्स में रहते हैं। हालांकि यानी करोड़ों रुपए के अखराजात हैं। नहीं, करोड़ तक हो जाएंगे, करोड़ों नहीं कह सकते, लेकिन करोड़ यार, करोड़ भी देखें ना, एक बंदे पे करोड़ भी लग जाए और लैंग्वेज कोर्स भी है उसका, फिर या तो कोई सरकारी दौरा होता ना, सरकारी दौरा तो नहीं, सरकारी मद में चले गए हैं ना। हाँ जी। तो इसी वजह से वो वजीर आजम ने लिखा है कि जितने भी पैसे जो हैं, उस लेटर में लिखा है कि जितने भी पैसे इनके दौरे पे खर्च होंगे जो सरकार ने पे कर दिए हैं, तो वो इनसे रिकवर करवाए जाएं। तो अब ये जब ये रिकवरी होगी, आज हम बता देते हैं, तो इनके खिलाफ जो है वो लोग अदालतों में भी जाएंगे कि ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। लिहाजा इनको, यानी ये इनकी हरकत जो है हसनी साहब की, इनके सदारत ले जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो आपने बताया है कि ये सौदा हुआ था कि ZTBL का प्रेसिडेंट नून लीग का और उधर जो है वो पीपल्स पार्टी का, तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो है बचाने आएंगे इनको, लाजमी बिल्कुल रेस्क्यू करने आएंगे। हर कोई बंदे अपनी पोस्टिंग्स करवा के उनको रिटेन भी कर रहे हैं और बचा भी रहा है। लेकिन हसनी साहब की एक पहले से एक चीज जो है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2012 से लेके 2020 तक एक स्पेशल ऑडिट किया था नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। तो उसमें हसनी साहब की जो अपॉइंटमेंट के अलावा जो प्रमोशन है उस पे ऑडिट पैरास बने हैं। अच्छा, वो अभी तक रिपोर्ट है। अच्छा, उसमें इनकी जो प्रमोशन हुई, पहले इनकी जो बैंक में जो इंडक्शन है उस पे काफी उन्होंने सवालात खड़े किए, फिर इनकी जो आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन हुई उस पे भी काफी सवालात हैं। तो ये इनकी ऑडिटर जनरल ने की है, लेकिन उस पे कोई किसी ने बात नहीं की, क्योंकि मीडिया में नेशनल बैंक के हवाले से कोई खबर छपती नहीं है। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। वो इश्तिहार जो बहुत देते हैं, इश्तिहार सर सबके क्लाइंट्स हैं, तो अब कौन नहीं यार। एक बात बताएं मुझे कि ये जो MOU साइन होते हैं हुकूमत के साथ दूसरी हुकूमतों के, जितने का MOU आप और मैं सुन रहे हैं कि जी फलां, जिस हर दौरे हुकूमत में लगता है ऐसा है कि अरबों डॉलर आना चाहिए था, आया तो कोई नहीं ना, हम तो और गरीब हुए हैं, हम नीचे जा रहे हैं। इसी तरह हमारे जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्टें हैं उसमें इतने मोटी किताबें होती हैं हर महकमे के बारे में, नेशनल बैंक के बारे में भी, स्टेट बैंक के बारे में भी, ZTBL के हवाले से भी, सबके हवाले से। लेकिन यार उन पे कोई रिकवरी तो कोई नहीं होती सर, MOU की तरह ही होता है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। अब मैं आपको अभी एक रिसेंट मैं किसी के पास मुझे बता रहे थे कि एक डिपार्टमेंटल जो कमेटी की मीटिंग हो रही थी एक जगह पे, तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी, पहली बात है सर, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है ना कि जो डिपार्टमेंटल कमेटीज की ऑडिट की मीटिंग्स होती हैं उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो ऑडिटर्स जो ऑडिट वाले हैं उनके साथ बैठते ही नहीं है। ठीक है, मकसद ये होता है ऑडिट डिपार्टमेंट का, ऑडिट करने का ही, कि कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे ताकि अगले साल में जो वो अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं उस पर डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करे और वो चीज़ें या ऑडिट पैरास कम से कम बने। लेकिन वो कोई बैठते नहीं, वो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई खास नहीं चीज़ होती, वो वही बात नहीं। मैंने तो भाई मेरी तो रिसर्च तो और कुछ बता रही है। ये नेशनल बैंक को कोई इदारा हो, ये जो ऑडिट पैरास होते हैं ना, ऑडिट काम और मुतलका इदारा, वो नेशनल बैंक हो या कोई सरकारी इदारा, ये आपस में बैठ के तय कर लेते हैं। ये ऑडिट करने वाले जो अफसरान हैं, हुकाम हैं, उनको अच्छा खासा माल पानी लगा के सारे ऑडिट पैरास क्लियर करवा लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जिस तरह ये बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट जो है
ऑडिटर जनरल ऑफिस ने जो स्पेशल ऑडिट किया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, आपके पास पड़ी हुई है? जी जी मेरे पास पड़ी वो है। आपने मुझे जरूर देनी जी है। जी जी, तो वो उस पे बड़ी अच्छी है, इनके हवाले से भी ऑडिट पैराज हैं और काफी लोगों के भी हवाले से हैं। ताकि चूंकि इन्होंने एक इश्तिहार दिया है, नाजरीन, इन्होंने इश्तिहार दिया है, करोड़ों रुपए उस पर भी लगाए इन्होंने, कि 75 साल में नेशनल बैंक की वजह से पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं। आप देख रहे हैं जो दूध की नहरें बह रही हैं, वो इश्तिहार भी अब आज भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं कहीं से सोशल मीडिया से उठा के हम आपको दिखाएं कि ये इश्तिहार इन्होंने चलाया। और फिर वो जो ऑडिट रिपोर्ट है जो शहजाद पराचा साहब के पास है, उसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि 75 सालों में इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कौमी दौलत को बचाने की बजाय लुटाया कितना है। शबर जैदी साहब भी मेरा ख्याल, उनका एक इंटरव्यू, वो क्लिप जो है बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपए की एक एसपी ने डकैती करवाई, और कहाँ करवाई? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। और क्यों करवाई गई? वो मकामी डीसी को पैसे देना थे किसी काम के लिए, तो एसपी ने कहा कि मेरे पास, मैं बंदोबस्त किए देता हूं। तो मकामी जो बैंक था नेशनल बैंक, वहां पे 2 करोड़ की डकैती करवाई गई, 2 करोड़ निकाल के उनको पैसे दिए गए जहां वो देने थे, और नेशनल बैंक ने अपनी रपट तक नहीं दर्ज करवाई। अभी सर इसमें मैं ऐड कर दूं हाँ। कि अभी जो हाफजाबाद में हुआ है कि जाली नोट वहां पे, जाली नोट जो निकले हैं, तो स्टेट बैंक ने इन पे भारी जुर्माना भी किया है कि हाँ। इनकी ब्रांच से, नेशनल बैंक की ब्रांच से जाली नोट निकले हैं हाफजाबाद की ब्रांच में, तो स्टेट बैंक ने उस पे इनको भारी जुर्माना किया है। इंशाल्लाह नाजरीन, नेशनल बैंक की 75 साल कारकर्दगी का पोस्टमार्टम हम करेंगे। हसनी साहब की कारकर्दगी बताएंगे आपको कि ऑडिट हुकाम क्या कहते हैं। फिलहाल शमशाद मांगट और शहजाद पराचा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।